राजनीति का स्तर कितना ज़्यादा गिर गया कि पावन ਸਰੂਪਾਂ की बेअदबी करके राजनीति करनी कित्थों क सही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंगां की बेअदबी की जाती है और हुण तक उन्हां बेअदबियां नूं कोई न्याय नहीं मिलता, जिहदे विच कि दोष लगाउण वाले भी सिख हुंदे हन और जिन्हां ते दोष लगदे हन वो भी सिख ही हुंदे हन। नशा बड़ा पसंद है, जेड़े बंदे नूं आप नशा पसंद होवे कि उन्होंने सौं खानी चाहिए भी मैं नशा चाह रहा खत्म कर दूँ, वो कितना खत्म करेगा। नीयत ते नीति दोनों ही बेईमान है। मैं फिर कह रहा कख नहीं रहना, कीड़े पैने जेड़े बंदे ने किया। असीं तो सारे हिंदुस्तान ने डिक्टेटरशिप करनी है तो अज हालात की बन गए बंगाल से तुसीं देख ही लिया। लीडर वो हुंदा जिहड़ा लोकां दे दिलां ते राज करे, जिहड़े लोग अपने दिलों कहण भी साडा लीडर है, वो लीडर हुंदा ना कि वो लीडर नहीं हुंदा भी जिहड़ा एक वारी हुण। दर्शकों, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बिना कोई भी सिख अपनी होंद की कल्पना भी नहीं कर सकता। पर बहुत ही वड्डी त्रासदी की गल हुंदी है कि पंजाब दे अंदर ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंगां की बेअदबी की जाती है और हुण तक उन्हां बेअदबियां नूं कोई न्याय नहीं मिलता, जिहदे विच कि दोष लगाउण वाले भी सिख हुंदे हन और जिन्हां ते दोष लगदे हन वो भी सिख ही हुंदे हन। कुछ अजिहे ही मुद्दों ते गलबात करन लई अज मेरे नाल ने यूथ अकाली दल के प्रधान गुरदीप गोशा जी। गलबात करते हैं उन्होंने नाल। सब तो पहला सवाल मेरा यही है कि जो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुंदी है और अज तक उसनूं न्याय नहीं मिलता, उहदे ते तुसीं की कहना चाहुंदे? सत श्री अकाल जी। सब तो पहला मैं आत्मा चैनल का ते इंदर जी ते तुहाडा मैं धन्नवाद करदा कि तुसीं लोकां नाल रूबरू करा रहे हो मैनूं। हुण गल रह गई सवाल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, क्योंकि तुसीं एक गल कीती है बड़ी वधिया कि जे सिख धर्म की गल करिए, इकल्ले सिख दी नहीं, जे समुची दुनिया मानवता की गल कर लीए ना, क्योंकि 4 वर्णों को उपदेश साझा गुरु साहब ने दिता है तो 4 वर्णों वास्ते जो कल्पना की जाए ना तो गुरु ग्रंथ साहिब के बगैर कल्पना करनी बड़ी औखी, क्योंकि जे हर धर्म के बंदे नूं जिहड़ी परमात्मा नाल जिहड़े जुड़े हुए उन्हां दी गुरबाणी है, उन्होंने इकट्ठा करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब मारे बने 10 पातशाहां दी जोत है, समुची दुनिया मनती है। गुरु नानक साहब की गल कर रही है, गुरु तेग बहादुर जी की गल कर रही है। जी गुरु तेग बहादुर जी देखो जिन्होंने मानवता वास्ते अपने एक धर्म नूं बचाउण वास्ते वो की है असली लड़ाई लड़ी गई है तो समुची दुनिया का सिर उत्थे झुकदा है। तो बड़ी मदभागी घटना भी जड़ियाँ देखो गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी करनी। देखो गुरु महाराज जी साढ़े समर्थ है, कोशिश तो पापी लोग करते हैं भी जोड़े एक पोलीटिकल रोटियां जिन्होंने सीखण वास्ते ना एक बहुत वड्डी कॉन्सिक्वेंसी एक साजिश रची गई। मैं बार बार एक गल कहना कि हमेशा कहते राज बिना नहीं धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। भी राज धर्म जो धर्म है राज तो बगैर नहीं चलता, पर जो कुंडा उपर कुंडा वो धर्म का होना चाहिए। पर कुछ लोग होंगे है जोड़े धर्म नूं विच लिया के कहते भी बड़ी वधिया गल किसी ने कही, कहते जदों मुद्दों तो भटकाना आवे ना तो धर्मां दी लड़ाइयां पा दो। तो उही अज रणनीति चल रही है जी पिछे 2015 के जी रणनीति क्यों की गई, उसका कारण सीगा श्रोमणी अकाली दल का 10 साल का राज सी ना जिहड़ा, उस राज दे विच बड़ियां उपलब्धियां सीगियां श्रोमणी अकाली दल दीयां। प्रकाश सिंह बादल साहब, सुखबीर सिंह बादल साहब ते जिहड़े साडे यूथ के प्रधान है बिक्रम सिंह मजीठिया, इन्हां परिवारां नूं बदनाम करने वास्ते साजिश इस करके रची गई। उन्होंने देखा कि समुचे पंजाब दे विच फ्लाईओवरां दा जाल विछ गया, इनफ्रास्ट्रक्चर ते बहुत वड्डा उन्हां दिनां 'च काम किया गया सी, शहीदां दीयां यादगारां बनाई गईयां सी, दरबार साहिब दा आला दुआला बनाया गया सीगा, वाल्मीकि महाराज का राम तीरथ बनाया गया सीगा, गुरु रविदास महाराज जी का तीरथ बन रहा सीगा। ते 4 एयरपोर्ट पंजाब दे विच जे पहली बार आया तो अकाली दल की सरकार वेले आया। जे आटा दाल स्कीम चली है हिंदुस्तान के अंदर समुची दुनिया 'च पहली एक रीत चली सी कि आटा दाल स्कीम नीले कार्डां वास्ते बिगड़ी गई। जे 200 यूनिटां की SC BC परिवारां नूं जे 200 यूनिट माफ़ की गई सी तो श्रोमणी अकाली दल वालों की गई सी। 10 साल का राज तो मेरे हिसाब नाल बड़ियां ताकतां लग गया भी इन्हां दा राज तो 10 साल 'च एक बार होर रिपीट हो गया तो किसी की भी जगह नहीं बचनी, किसी भी पार्टी की किसी की। इस करके सारी साजिश रची गई। तो मैं ये गल कहना देखो साजिशां करके कुर्सियां तक तो पहुँचा जा सकता, MLA बनया जा सकता, CM बनया जा सकता, PM बनया जा सकता, पर मैं उन्होंने लोगों को पूछना चाहना कि तुसी अमर रहो कि अपनी जान जिहड़ी है तुसी अमर लिखा के आए हो कि तुहाडी जान निकलनी नहीं, हर बंदे की जान निकलनी है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੋ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ 4-5 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਤਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਸੀ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਮਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੀ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਰੋਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਂਦ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਊਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਟਰੋਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੱਢਣੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੰਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਤਰ ਗਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ? ਕੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਉਲਟਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ SHO ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਤੇ। ਕੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 51,000 ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡ ਦੇਤੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡ ਦੇਤੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 9204 ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਕੂਲ 9204? ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇਤੀ। ਕੀ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ 12-13 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ
ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘਰ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 4 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣੇ ਉਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਧਰਨਗੇ ਲੀਡਰ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁਧਰਨਗੇ ਲੀਡਰ, ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਰੋਹ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰਚਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਸਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਤ ਜਾਵੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੰਧ ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਪੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਤ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੇ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਕੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਜਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਨੇਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਆਪ ਰਾਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ,
ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਨ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੁਣ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੀ ਮਾਰਟ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, ਬੂਟ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਂਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ IT ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ? ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਕਰੋਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਸੰਭਲਣ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। COVID-19 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। COVID-19 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਡਿਸੀਜ਼। 19 ਦਾ ਮਤਲਬ 19ਵੇਂ ਸਾਲ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ USA ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ? ਆਪਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ USA ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 13-14 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ 2-3 ਪਰਚੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਝੂਠ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਪਾਏ। ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਫਲਾਣ ਦੀ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚਾ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਚੋਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਧੱਕੇ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਦਿਖਦਾ? ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਦਿਖਦਾ? ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ $200
ਮਤਲਬ 1,70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ। 1,70,000 ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ। ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਕੀ ਆ, 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਧ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੌਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਸੀਗਾ ਉਹ 75 ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 75 ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ 135 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 160-70 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ 1400-1500 ਰੁਪਏ ਟੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਫਾਇੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ 2800-2900 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਅੱਜ 25-30 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਸੀ ਉਹ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਲਟਾ ਟੈਕਸ ਨਵੇਂ ਲਗਾਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂ ਸੈਂਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਵੀ ਕੌਂ ਸੈਂਸ ਵੀ ਕੌਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਟੈਕਸ। ਹੱਦ ਹੈ। GST ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਦਿੰਦੇ? GST ਦਾ ਗੁੱਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੂਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਂਗੇ ਸਰਵਿਸਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੀਰ, ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੈਲਫੇਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਤੋੜਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਛੱਡਿਆ। ਪਹਿਲੇ 20% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੰਤਰੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਲਟਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ NDA ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ NDA ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ SGPC ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਰਨ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤਾ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਜੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬਿੱਲ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਭਜਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਸੀਗੇ? ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੇਮ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਕੁਰਸੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, MLA ਬਣ ਜਾਣਾ, MP ਬਣ ਜਾਣਾ, CM PM ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਕੀ MLA ਬਣ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ, ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ MLA-ਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ MLA ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ PM ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, CM ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣੇਗਾ। ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਸਾਡਾ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪੈਣ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਜੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਚਿਹਰਾ ਹੋ, ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਵੇ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 99% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਫਿਟਿੰਗ? ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੋਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਮੋਟਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਲੀਡਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚਿਆ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਸੀ ਨਾ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਬੜੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਬੈਠੀ ਆ, ਬਲਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਲੀਡਰ ਚੁਣਾਂਗੇ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ 2015 'ਚ ਬੇਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ CBI ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਂਚ CBI ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ। ਜਦੋਂ CBI 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਟ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝੁਰਦਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ 84 ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਧੋਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪ ਮੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਡਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 86 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਵਿਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਬੇਤੁਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਬੇਹੂਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਬਦਨੀਤੀ, ਬੇਤੁਕੀ, ਬੇਹੂਦੀ। ਬਦਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਲਿਖਤੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੇਤੁਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਬੈਂਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਲਤਕਾਰ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੀਡਰ ਚੁਣੋ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ 49 ਘੋੜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ 51 ਗਧੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਗਧਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਧੰਨਵਾਦ।